नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार. अमा न्यूज मराठी बातमीपत्रामध्ये आपले स्वागत आहे. पाहुयाच्या ठळक बातम्या. कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या उपस्थितीत मोठ्या प्रमाणात काँग्रेस पक्षात प्रवेश. काँग्रेस सरकारमुळेच विकास शक्य आहे असे म्हणणारे कंदी श्रीनिवास रेड्डी. 6 जून रोजी विश्वकर्मा स्वाभिमान जनसभा. समाजाच्या नेत्यांना यशस्वी होण्यासाठी आवाहन. चालू असलेला नित्य अन्नदान कार्यक्रम. कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक. आजच्या सविस्तर बातम्या. काँग्रेसचे नेते कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांचे कॅम्प ऑफिस प्रजासेवा भवन नेहमीच चाहते आणि पाहुण्यांनी गजबजलेले असते. त्यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केल्यानंतर पक्षप्रवेशाला वेग आला आहे. कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या उपस्थितीत दररोज शहरातील विविध वसाहतीतून मंडळाचे विविध गावे मोठ्या संख्येने पक्षात सामील होत आहे. शहरातील दुसराबाद चिलकुरी नगर कॉलनीतील शेख अय्यूब आणि वसीम खान आणि इतर काही जणांनी काँग्रेसचा स्कार्फ घातला. जैनत मंडळाच्या सुंदरगिरी गावातील लस्मा रेड्डी, नागन्ना, सय्यद रियाज आणि फारुख अहमद यांनी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या उपस्थितीत पक्षात प्रवेश केला. कंदी श्रीनिवास रेड्डी म्हणाले की केंद्र आणि राज्य सरकार जीवनावश्यक वस्तूच्या किमती वाढवून गरिबांच्या जीवाशी खेळत आहे. ते म्हणाले की जिल्ह्यात काँग्रेस पक्षाचे सरकार असताना विकास झाला असून काँग्रेस सरकारने गरिबांना घरे दिली आहेत. भारत सरकारने प्रत्येकाला घर दिले आहे का, असा सवाल त्यांनी केला. पक्षाच्या विजयासाठी परिश्रम घेण्यास सांगितले. कंदी सिन्हाना यांचा चांगला सेवा कार्यक्रम पाहण्यासाठी आलो असून कंदी सिन्हाना यांना विजयी करणार असल्याचे पक्षात सामील झालेल्यांनी सांगितले. या कार्यक्रमात आयनेनी संतोषराव, पिडगू स्वामी यादव, अल्लूरू अशोक रेड्डी, पोतराजू संतोष, शेख शहीद, निखिलेश, मेश्राम चित्रू, संजीव, अनेला नडप्यांना आदी सहभागी झाले होते. ఈ 10 సంవత్సరాల టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం జోగు రామన్న పాలనలో ఏం పొందిండ్రు? 500 రూపాయలు ఉన్నటువంటి సిలిండర్ ధర ఈ టీఆర్ఎస్ పాలనలో, బీజేపీ పాలనలో ఈ 10 ఏళ్లలో 1200 రూపాయలకు చేరింది. నూనె ధర పెరిగింది, పప్పు ధర పెరిగింది, ప్రతి ఛాయ పత్తి, టీ పొడి ధర పెరిగింది. కానీ మనుషుల ఆదాయం ఏం పెరిగింది? ఆ రోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ మీ గరీబోళ్ళ కోసం, పేదోళ్ళ కోసం ఉపాధి హామీ పథకాన్ని తీసుకొచ్చింది. ఉపాధి హామీ పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టి గరీబోళ్ళకి, పేదోళ్ళకి పొట్ట నింపింది. ఇంత అన్నం, బుక్కెడు అన్నం పెట్టింది కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఇప్పుడు ఉపాధి హామీని ఈ టీఆర్ఎస్, బీజేపీ కలిపి చంపేస్తున్నాయి ఉపాధి హామీ పథకాన్ని. ఆనాడు ఆదిలాబాద్ ప్రజలందరికీ నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, ఆదిలాబాద్లో అభివృద్ధి జరిగిందంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో అభివృద్ధి జరిగింది. సాత్నాల ప్రాజెక్టు కట్టింది కాంగ్రెస్ పార్టీ, మత్తడి వాగు ఒడ్డాడి ప్రాజెక్టు కట్టింది కాంగ్రెస్ పార్టీ, లక్ష్మీపూర్ రిజర్వాయర్ కట్టింది కాంగ్రెస్ పార్టీ, రిమ్స్ హాస్పిటల్ని తీసుకొచ్చింది కాంగ్రెస్ పార్టీ. 38,000 ప్లాట్లని ఆదిలాబాద్లో గరీబోళ్లకు, పేదోళ్లకు పంచింది కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఆదిలాబాద్ పట్టణంలో 38,000 ప్లాట్లని పంచింది. జోగు రామన్న ఏం పంచిండు? ఒక్క ప్లాటుకైనా జాగా ఇచ్చిండా? పేద ప్రజలకు, ఒక్క గరీబోళ్లకు ఒక్క ప్లాట్ అని ఇచ్చిండా? हम सबको एक ही समस्या है, ऑटो वालों को कि ऑटो नगर कॉलोनी चाहिए. जिस आशा में मैं कंदी श्रीनिवास रन्ना से मिलने आया हूँ कि आगे चल के इन्होंने जीतने के बाद में हमको एक ऑटो नगर कॉलोनी चाहिए जरूर. और कुछ ऑटो यूनियन है जो ऑटो यूनियन सिर्फ वादे करते, जो काम आज तक कोई भी नहीं कर सका. मेरे को एक उम्मीद है कि हमारे कंदी श्रीनिवास रन्ना ये ऑटो नगर कॉलोनी, ऑटो ड्राइवर को लाइसेंस और उनका कुछ पेपर वगैरह जो रहता, थोड़ा वो उसकी फॉर्मेलिटी के लिए मैं आपसे पर्सनल बात करूँ. विश्वकर्मा असोसिएशनचे जिल्हाध्यक्ष
किष्टय्या यांनी 6 जून रोजी आयोजित केलेली जाहीर सभा यशस्वी करण्याचे आवाहन केले। आदिलाबाद जिल्हा मुख्यालयाच्या द्वारकानगर येथील ब्रह्मनगारी मंदिरात नवीन कार्यगटातील सर्व सदस्यांची बैठक झाली। स्वाभिमान सभेच्या व्यवस्थेबाबत त्यांनी चर्चा केली। तेलंगणाच्या पहिल्या विधानसभेचे अध्यक्ष मधुसूदन चारी, मंत्री अल्लोला इंद्रकरण रेड्डी आणि आमदार या बैठकीला प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहणार आहे। नंतर सर्व नूतन कार्यकारिणी सदस्यांचा शाल पांघरून सत्कार करण्यात येणार आहे। మండల కార్యవర్గానికి అందరికీ కూడా ముందు పేరు పేరున నా యొక్క ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను। ఈ రోజు ఈ కార్యవర్గాన్ని ఏర్పాటు చేయడము మాకు చాలా సంతోషకరమైనటువంటి విషయము। మన విశ్వకర్మ యొక్క ముద్దు బిడ్డలైనటువంటి మనందరం కూడా ఆ విశ్వకర్మ యొక్క మన పుత్రులమైనటువంటి మనందరం కూడా మనం అన్ని వేదాలు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అన్ని వైరుధ్యాలు అనేక మన అవన్నీ విడిచిపెట్టి మనం అందరం ఒక అన్నదమ్ముల మాదిరిగా అక్కయ్యల మాదిరిగా మనం అందరం కూడా మెరుగాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది। జిల్లా కార్యవర్గం ఎన్నుకోవడం జరుగుతుంది। ఈరోజు జిల్లా కార్యవర్గం సమావేశానికి వచ్చిన మా విశ్వబ్రహ్మణ బంధువులు, పెద్దలు, మహిళలు వారి యొక్క అందరికీ అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాము। మా జూన్ 6వ తారీఖు పెద్ద ఎత్తున బహిరంగ సభ జరగడం జరుగుతుంది కాబట్టి దీనికి ప్రతి ఒక్కరూ హాజరు కావాలని మా యొక్క కోరిక। सर्वदानापेक्षा अन्नदान हे सर्वश्रेष्ठ आहे आणि असे अन्नदान कोणीही करू शकत नाही। काँग्रेसचे प्रदेश नेते कंदी श्रीनिवास रेड्डी हे त्याच गटाचे आहे। गोरगरिबांची भूक भागवण्याच्या निर्धाराने सुरू झालेला नित्यान्नदानाचा कार्यक्रम अव्याहतपणे सुरू आहे। कंदी श्रीनिवास रेड्डी सतत शेकडो भुकेल्या लोकांना तृप्त करून आपले मोठे मन दाखवत आहे आणि कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांना लोक आशीर्वाद देत आहेत। Yes.
बँकेने आजपासून 2000च्या नोटा बदलवून घेण्यास सुरुवात केली आहे। बरेचसे लोक त्यांच्या नोटा बदलण्यासाठी बँकेमध्ये गेले होते। प्रत्येक बँकेत लोक कमी संख्येने दिसू लागले। बँक व्यवस्थापक म्हणाले की त्यांनी नोटा बदलण्यासाठी योग्य व्यवस्था केली आहे आणि 20,000 पर्यंतच्या नोटा कोणत्याही निर्बंधाशिवाय थेट काउंटरवर बदलल्या जाऊ शकतात। 10 पेक्षा जास्त नोटा असतील तर त्या खात्यात जमा करण्याची सूचना त्यांनी केली। నోట్ల మార్పిడికి అన్ని ఏర్పాట్లు మేము చేసినామండి। ఎవరైనా వచ్చి అక్రాస్ ద కౌంటర్ 20,000 రూపాయల వరకు అంటే 2,000 రూపాయల నోట్లు 10 వరకు ఎటువంటి ఐడి ప్రూఫ్ అడ్రస్ ప్రూఫ్ లేకుండా మీరు నోట్లు మార్చుకోవచ్చు। దానికి తగినంత ఏర్పాట్లు చేశాము। 20,000 కంటే ఎక్కువ నోట్లు మార్చుకోదలుచుకుని అయితే కంపల్సరీ అకౌంట్లో మాత్రమే డిపాజిట్ చేసుకోండి। మనకి ఇక్కడ లోకల్లో SBI 6 బ్రాంచ్లు ఉన్నాయండి। ఒకరికి 20,000 అంతే అండి। లోపల అనుమతి అంటే అది మేము మీ నుంచి परमिशन తీసుకోవాల్సి వస్తుంది। అది మీ परमिशन వస్తే అనుమతిస్తాం। काँग्रेसचे प्रदेश नेते कंदी श्रीनिवास रेड्डी सातत्याने लोकांशी संवाद साधत आहे। शहरातील अनेक शुभकार्यांना हजेरी लावत आहे। त्यांनी शहरातील सय्यद मंजूर आणि शेख सलीम यांच्या मुलीच्या विवाह सोहळ्यात सहभागी होऊन त्यांना शुभेच्छा दिल्या आणि त्यांना भेटवस्तू दिली। गुजराती भवनेते पंकज वर्मा आणि रूपाली वर्मा यांच्या मुलीच्या नामकरण समारंभाला उपस्थित राहून तिला आशीर्वाद दिले। काँग्रेसमध्ये सामील झाल्यानंतर कंदी श्रीनिवास रेड्डी जिथे जिथे जातात तिथे त्यांचे चाहते, नेते आणि कार्यकर्ते त्यांच्या सोबत जातात। बेला मंडळ दहेगाम येथे काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांनी वामन वंकडे यांच्या निवासस्थानी कार्यकर्त्यांची आत्मीय बैठक घेतली। कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी काँग्रेस पक्षात प्रवेश केल्यानंतर कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह दिसून येत आहे। निगुंडे निंदा सेवा गुणम नी अंडदंडा माके बलम नी వెంటే ఆదిలాబాదు జనం। గత 15 సంవత్సరాలుగా స్థానిక ఎమ్మెల్యే జోగు రామన్న ప్రజలను అనేక ఇబ్బందులకు గురి చేశారని, ఆయన పాలనకు చరమగీతం పాడే రోజులు వచ్చాయని కంది శ్రీనివాసరెడ్డి అన్నారు। కార్యకర్తలకు తాను అండగా ఉంటానని అన్నారు। కాంగ్రెస్ కు మంచి రోజులు వచ్చినాయని, వచ్చే ఎన్నికల్లో మన పార్టీ గెలుస్తుందని కార్యకర్తలకు ఆయన భరోసానిచ్చారు। బేలా మండలం నుంచే దహేగావ్ గ్రామం నుంచే 10,000 మెజార్టీతో బేలలో కాంగ్రెస్ పార్టీని 10,000 మెజార్టీ తీసుకొస్తామని మా నాయకులు చెప్తున్నారు। కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలారా,
ఏ ఊర్లో మీరున్నా, ఏ వాడలో మీరున్నా, ఏ గల్లీలో మీరున్నా బయటకు రండి. పార్టీ కోసం కన్న తల్లి లాంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ కోసం కష్టపడండి. తెలంగాణ ఇచ్చిన తల్లి, తెలంగాణ ఉద్యమకారులారా, జోగు రామన్నతో ఉద్యమంలో భాయి భాయి అని కలిసి తిరిగిన వాళ్ళు, మీకేం మిగిలింది? జోగు రామన్న ఏమిచ్చిండు? తెలంగాణ ఉద్యమకారుని మున్సిపల్ చైర్మన్ చేసిండా? తెలంగాణ ఉద్యమకారుని గ్రంథాలయ చైర్మన్ చేసిండా? తెలంగాణ ఉద్యమకారుని ఎవరిని ఏ పదవులు చేసిండ్రు? తెలంగాణ ఉద్యమకారులు ఎంతమంది కౌన్సిలర్లు అయినరు? ఎంతమంది ఎంపీటీసీలు అయినరు? ఎంతమంది జడ్పీటీసీలు అయినరు? తెలంగాణ ఉద్యమంలో పనిచేసిన వాళ్ళు ఎవరు జోగు రామన్నతో లేరు. అందరూ దొంగలు, గజ దొంగలు, దోపిడీదారులు, అటు అనేక అవినీతి అక్రమాలు చేసేటువంటి, లంగా పని చేసేటువంటి, లఫూట్ పని చేసేటువంటి బేవకూఫోళ్ళు ఉన్నారని ప్రజలందరూ చర్చించుకుంటున్నారు. కన్న తల్లి లాంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ పిలుస్తోంది రా, కదలి రా అని పార్టీని వీడిన వారిని తిరిగి రమ్మని పిలుపునిచ్చారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ రానున్న ఎన్నికల్లో ఆదిలాబాద్ లో 40,000 ఓట్లతో విజయం సాధిస్తుందని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. రేవంత్ రెడ్డి తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కావటం, దేశంలో రాహుల్ గాంధీ ప్రధాని కావటం తథ్యమన్నారు. కన్న తల్లి లాంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ పిలుస్తోంది రా, కదలిరా. కాంగ్రెస్ పార్టీ లాంటి పార్టీ మీకు దొరకదు. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎన్నో లక్షలాది మందికి ఇల్లు కట్టించినటువంటి పార్టీ, లక్షలాది ఎకరాల్ని పోడు భూములకు పట్టాలు ఇచ్చినటువంటి పార్టీ, లక్షలాది మందికి పింఛన్లు ఇచ్చినటువంటి పార్టీ, లక్షలాది మంది ఇళ్లకు రోడ్లు వేసినటువంటి పార్టీ, లక్షలాది మందికి లోన్లు లేపించినటువంటి పార్టీ, లక్షలాది మందికి స్కాలర్షిప్లు, ఫీజు రియంబర్స్మెంట్లు ఇచ్చిన పార్టీ, లక్షలాది మందికి ఆపరేషన్లు చేపించినటువంటి పార్టీ. ఇటువంటి పార్టీని వదిలిపెట్టిపోయినటువంటి కార్యకర్తలందరినీ చేతులు జోడించి నమస్కరిస్తున్నా. పార్టీకి వెనక్కి తిరిగి రండి. ఈ జోగు రామన్న 15 సంవత్సరాల కాలంలో చేసినటువంటి అవినీతిని, అన్యాయాల్ని 10 కిలోమీటర్ల లోపల బొంద పెట్టడానికి ప్రతి కాంగ్రెస్ కార్యకర్త కాంగ్రెస్ పార్టీ జెండాని ఎగరేయాల్సిందే. మీ ఊర్లలో కాంగ్రెస్ పార్టీని గెలిపించడానికి ప్రతి కార్యకర్త సిద్ధం కావాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నా. అటు కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరిన తర్వాత తొలిసారి తమ గ్రామానికి వచ్చిన డైనమిక్ లీడర్ కంది శ్రీనివాసరెడ్డికి స్వాగతం పలుకుతున్నామని కాంగ్రెస్ సీనియర్ నాయకులు, మాజీ మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ వామన్ వాంకడే అన్నారు. పార్టీలో చేరినందుకు ఆయనకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. వచ్చే ఎన్నికల్లో కంది శ్రీనివాసరెడ్డి తమ ఎమ్మెల్యే అని, ఆయనను మంచి మెజార్టీతో గెలిపించుకుంటామని తెలిపారు. हमारे कंदी श्रीनिवास रेड्डी साहब का दहेगांव में आए हैं और पार्टी में शामिल होने के बाद में फर्स्ट टाइम दहेगांव में आए हैं। इसलिए हम दहेगांव ग्राम पंचायत वासियों की तरफ से, हर आदमी की तरफ से उनका स्वागत करते हैं और उनको बधाई देते हैं। अगले एमएलए बोल के हम सोचते हैं, क्योंकि एकदम एक्टिव कैंडिडेट है, हर बात में मजबूत कैंडिडेट है और गांव-गांव में जाके, घर-घर जाके, हर घर में जाके हर कैंडिडेट से मिल रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी का जो इतिहास था, जो कांग्रेस पार्टी देश स्वतंत्र में काम करी, जिस कांग्रेस पार्टी ने आहुति दे के देश को स्वतंत्र किया। కంది శ్రీనివాసరెడ్డి పార్టీలో చేరడంతో జిల్లా కాంగ్రెస్ లో ఓ కొత్త కళ కనపడుతోందని మాజీ ఎంపీపీ బాపురావు హుల్కే అన్నారు. కంది శ్రీనివాసరెడ్డి రూపంలో పార్టీకి ఒక స్ట్రాంగ్ లీడర్ వచ్చినట్టయిందని, ఇక తాము ఎక్కడికి వెళ్లాల్సిన పని లేదన్నారు. అందరినీ కలుపుకుపోయే గుణమున్న ఆయన వెంటే తాముంటామన్నారు. कांग्रेस पार्टी में कंदी श्रीनिवास आके कांग्रेस में जान डाल दिए। क्यों बोले तो आज तक जो कांग्रेस पार्टी में वैसा स्ट्रांग लीडर नहीं था। आज ये ऐसा लीडर मिल गया हमारे को कि किधर जाने की ज़रूरत नहीं। और वो लीडर ऐसा है, हर लोगों में मिलके, बच्चों, यूथ होने दो, बुजुर्ग होने दो, सबको लेके चलने वाला है। और सबके आशीर्वाद से उन सब जनों को पूछ के हमारे पार्टी में ज्वाइंट हो गया। और हमारे पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में ज्वाइंट होने से कांग्रेस में इतना उत्साह आ गया कि आज कांग्रेस हारने वाली नहीं, जीतने वाली है बोल के मैं बोलता हूँ। ఇన్ని రోజులు నాయకత్వ సమస్యతో బాధపడ్డామని, ఇప్పుడు కంది శ్రీనివాసరెడ్డి చేరికతో ఆ లోటు తీరిందని సీనియర్ నాయకులు అయినేని సంతోషరావు అన్నారు. కార్యకర్తలు ఎవరికీ భయపడనవసరం లేదని, అందరికీ కంది శ్రీనివాసరెడ్డి అండగా ఉంటారని తెలిపారు. ఇలాంటి వ్యక్తికే ఓటు వేసి ఆదిలాబాద్ ఎమ్మెల్యేగా గెలిపించుకుంటామన్నారు. కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరిన తర్వాత ఆదిలాబాద్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థిగా ప్రకటించి రేవంత్ రెడ్డి, ప్రియాంక గాంధీ గారి నాయకత్వంలో అభ్యర్థిగా ప్రకటింపబడి మొట్టమొదట జయనతి లక్ష్మీనారాయణ స్వామి ఆశీర్వాదం తీసుకొని, ఆ తర్వాత బేలా మండలంలో అడుగుపెట్టి, ఆ తర్వాత సదల్పూర్లో ఆశీర్వాదం తీసుకొని, ఈరోజు పెద్దలు గౌరవనీయులు ఉల్కే గారు కానీ, వామన్ రావు వాన్కే గారు కానీ, పెద్దలు రామదాస్ నాక్లే గారు కానీ,
పెద్దలు ఈ గ్రామ కాంగ్రెస్ పార్టీ, ఇది కంచుకోట గ్రామ కాంగ్రెస్ పార్టీ మాకు తెలుసు. నేను 30-25 సంవత్సరాల నుంచి రాజకీయాల్లో ఉన్నా. ఈ దహేగాం గ్రామం అనేది కాంగ్రెస్ పార్టీకి కంచుకోట. మనమందరం కష్టపడి పనిచేసి కంది శ్రీనివాసరెడ్డి ఆదిలాబాద్ కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి అని చెప్పి కష్టపడి గెలిపించవలసిన అవసరం మనందరికీ ఉన్నదని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మీ అందరికీ పేరు పేరున తెలియజేస్తూ, కంది శ్రీనివాసరెడ్డి రాకతో మా యువతలో నూతనోత్సాహం వచ్చిందని ఐఎన్టీయూసీ బేల మండల అధ్యక్షుడు ఎండి అఖిల్ అన్నారు. పార్టీ కోసం కష్టపడే నాయకుడు కంది శ్రీనివాసరెడ్డిని ఎంత పొగిడినా తక్కువే అన్నారు. 4 సార్లు ఎమ్మెల్యే, ఒకసారి మంత్రిగా ఉన్న జోగు రామన్న ప్రజల కనీస సౌకర్యాలు తీర్చలేకపోయారన్నారు. కానీ కంది శ్రీనివాసరెడ్డి పేదల కడుపు నింపుతున్న అన్నదాత అన్నారు. ఇలాంటి నాయకులు చాలా అరుదుగా ఉంటారని, అందుకే కంది శ్రీనివాసరెడ్డిని గెలిపించాలన్నారు. आज हमारे नए युवा हमारे जैसा कि आज आदिलाबाद ज़िले में हमारे जो कांग्रेस पार्टी में जो जज्बा है, फुल जज्बा हमारे यूथ में आया है. क्यों? तो ये जो कंदी श्रीनिवासरेड्डी बोल के जो है, इतना वर्कर है पार्टी के लिए, आज उनकी जितनी तारीफ करे उतनी कम हो रही है. आज आप देख रहे हैं आदिलाबाद ज़िले के अंदर ऐसा कि जो जोगी रामन्ना 4 बार एमएलए जीत के 1 बार मंत्री पद करके आज आदिलाबाद में कोई गरीब इंसान को, जो गिरा हुआ इंसान को उठा नहीं सका, 2 प्यासों को पानी नहीं पिला सका. लेकिन आज कंदी श्रीनिवासरेड्डी के जो ज़माने में आप देख रहे हैं, आज खाना खाने की कोई तकलीफ नहीं है, अन्नदाता कर रहे हैं. घर में नहीं कि पूरा खाना का इंतज़ाम है, जो पानी का इंतज़ाम है, जो भी लोग जो परेशानी में है, जो मरीज़ों को सपोर्ट कर रहे हैं. और जो एम्बुलेंस जहाँ नहीं है एम्बुलेंस दे रहे हैं, जहाँ पे जो टैंकर का पानी का जो समस्या है टैंकर भेज रहे हैं, आपको दिख रहा है. लेकिन मैं अब ये सरकार को आने वाले दिनों में आपको मालूम है किस तरह से अपने को गिराना है. ऐसे लीडर बहुत कम मिलते हैं, लेकिन हमारी जो ख्वाहिश थी वो ख्वाहिश पूरी हो गई है. ये क्या मालूम है टीआरएस वाले और बीजेपी वालों को? अरे ज़मीन को क्या मालूम है आसमान क्या होता है, सूरज को क्या मालूम चांद क्या होता है. अरे ये टीआरएस वाले और बीजेपी वालों को क्या मालूम है कंदी श्रीनिवासरेड्डी क्या होता है. మొత్తం మీద కంది శ్రీనివాసరెడ్డి కాంగ్రెస్ లో చేరి ఒక మంచి నిర్ణయం తీసుకున్నారని, రానున్న ఎన్నికల్లో ఆదిలాబాద్ నియోజకవర్గంలో ఆయన గెలుపు పక్కా అంటున్నారు. तेलंगणा राज्य सरकारने त्यांच्या कायदेशीर मागण्याचे निराकरण करण्याच्या मागणीसाठी कनिष्ठ पंचायत सचिवांनी गेल्या महिन्याच्या 28 तारखेला जेपीएस राज्यव्यापी संपावर आले आहे आणि त्यांच्या सेवा सुरळीत करण्यासाठी सरकार आता पुढे आले आहे. त्या आनंदामुळे बेला मंडळातील स्थानिक एमपीडीओ कार्यालयात कनिष्ठ पंचायत सचिवांनी मुख्यमंत्री केसीआर यांच्या प्रतिमेला दूध अर्पण केले आणि आनंद व्यक्त केला. त्यांच्या कायदेशीर मागण्या सोडवण्यासाठी पुढे आल्याबद्दल आणि त्या सोडवल्या जात असल्याची माहिती दिल्याबद्दल त्यांनी मुख्यमंत्र्यांचे विशेष आभार मानले. ప్రభుత్వం మా యొక్క పనితనాన్ని గుర్తించి మా రెగ్యులరేషన్కు ముందడుగు వేసి కేసీఆర్ గారు మమ్మల్ని రెగ్యులర్ చేస్తున్నారని ప్రకటించడం సందర్భంగా ఇవాళ పాలాభిషేకం చేయడం జరిగింది. మా పనితనాన్ని గుర్తించిన కేసీఆర్ గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం మా మండలం తరపున. అలాగే మా ప్రొబేషన్ పీరియడ్లో మేము 4 సంవత్సరాలు చేసిన సర్వీస్ని కూడా పరిగణిస్తూ సర్వీస్ని తొందరనే యాడ్ చేసి 3 సంవత్సరాలు 4 సంవత్సరాల తేడా లేకుండా అందరినీ ఒకేసారి క్రమబద్ధీకరించి మమ్మల్ని తొందరలోనే 010 కింద మాకు వేతనాలు చెల్లిస్తారని ఆశిస్తున్నాము. जैनत मंडळाच्या रयत वेदिका इमारतीत मंगळवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेची सभा अगदी साध्या पद्धतीने पार पडली. एमपीटीसी आणि सरपंच एमपीपी मर्चेट्टी गोवर्धन यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सर्वसाधारण सभेला अल्पसंख्येने उपस्थित होते. त्यामुळे मंडळाची सभा संपली. 40 मिनिटात 22 विभागांपैकी 12 विभागातील अधिकारी गैरहजर होते. 10 विभागातील अधिकाऱ्यांनी विविध विषयांवर चर्चा केली, जसे कृषी, शिक्षण, औषध, मिशन भागीरथा या 10 विभागांच्या कामांचा आढावा घेऊन बैठकीची सांगता करण्यात आली. మనకే రాస్తుంది ఇట్లా ఓకే మన ఉంటే అర్థం తీసుకోవాలి అట్లా
ఒక వారం రోజులు 6,95,000 అమౌంట్ డిమాండ్ ఉంటుంది అది ఏర్పాటు చేయండి మీటర్లైతే మెయింటైన్ చేస్తారా తీర్మానం రాసి దానివల్ల మేము ఇప్పుడు వచ్చేసి వర్షాకాలంలో అంతేకాకుండా మా ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రంలో ప్రతి సోమవారం గర్భిణీ స్త్రీలకు క్యాంప్ పెట్టడం జరుగుతుంది. మా దగ్గర చేస్తా అని చెప్పి కూడా నిన్ననే చెప్పినందుకు వారికి కూడా ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాం. మరి పల్లెలు ఎప్పుడైతే పంచాయత్ సెక్రటరీలు వచ్చిన తర్వాతనే మరి గ్రామాలు నిర్వీర్యం కావద్దన్న ఉద్దేశంతో మరి పంచాయత్ సెక్రటరీ గారిని నియమించడం జరిగింది. మరి వారు కూడా మొండి వైఖరి అవలంబించకుండా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి సూచన మేరకు మరి సమ్మెను విరమింపజేసినందుకు వారికి కూడా ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ మరి ఏదైతే వారికి కూడా పర్మనెంట్ చేస్తారని చెప్పిందో ప్రత్యేకంగా మన జైనత్ మండల నుంచి ప్రత్యేకంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ అదేవిధంగా మరి ఈరోజు సహకరించిన సభ్యులందరికీ अधिकाऱ्याला असोसिएशनचे अध्यक्ष बालुरी गोवर्धन रेड्डी यांनी मंगळवारी जैनत मंडळातील मूलभूत कृषी सहकारी संस्थेच्या कार्यालयात पत्रकार परिषद घेतली। असोसिएशनचे अध्यक्ष बालुरी गोवर्धन रेड्डी म्हणाले की बियाणे दर्जेदार खते आवश्यक आहे। या खरीप हंगामात खरीप आणि रब्बी हंगाम गोदामात आणले जातील जेणेकरून तरनम पूल कोसळल्यामुळे शेतकऱ्यांना कोणतीही अडचण येऊ नये। बोरज परिसरातील शेतकऱ्यांना आश्रय किंवा इतर कुठलाही निवारा घेऊन खते उपलब्ध करून दिली जातील असे ते म्हणाले। మరి డిఏపి కావచ్చు యూరియా కావచ్చు ఇతర పొటాష్ కావచ్చు అన్ని కూడా తీసుకొచ్చి పెట్టాలనే ఆలోచనలోనే ఈరోజు మరి సమావేశం పెట్టడం అనేది జరిగింది। ఎందుకంటే గతంలో మనం రబీలో ఉన్నటువంటి విషయం రబీలో తీసుకొచ్చుకుంటుంది కానీ ఈ సంవత్సరం ఆ తర్ణం బ్రిడ్జ్ తెగిపోవడం వల్ల మనకు రైతులకు ఎటువంటి ఇబ్బంది ఏర్పడకుండా మరి ఈ ఫర్టిలైజర్ అంతా కూడా ఈ సంవత్సరం మరి ఖరీఫ్లోనే తీసుకొచ్చి ఉంచాలని చెప్పి ఇక్కడ గోడౌన్స్ కూడా సిద్ధం చేయడం అనేది జరిగింది। రైతులకు చిన్న రైతులు ఎవరైతే ఇప్పుడు కొనుక్కోలేనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ అందుబాటులో ఏ ఫర్టిలైజర్ అయితే వాళ్ళకి అవసరం ఉందో ఎరువులు ఏవైతే అవసరం ఉందో సీడ్ ఏదైతే అవసరం ఉందో అవన్నిటిని కూడా తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టడానికి మరి ఇక్కడ ప్రణాళిక సిద్ధం చేయడం అనేది జరిగింది। గతంలో కూడా ఏ విధంగానైతే ఎక్కడ కూడా అంతరాయం కలగకుండా రైతులకు నిర్విరామంగా మరి యూరియా కావచ్చు లేకపోతే పొటాష్ కావచ్చు డిఏపి కావచ్చు ఎంతైతే ఉంచాలో అందుబాటులో అంత ఉంచడం అనేది జరిగింది। बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या। कंदिश निवास रेड्डी यांच्या उपस्थितीत मोठ्या प्रमाणात काँग्रेस पक्षात प्रवेश। काँग्रेस सरकारमुळेच विकास शक्य आहे असे म्हणणारे कंदिश निवास रेड्डी। 6 जून रोजी विश्वकर्मा स्वाभिमान जनसभा, समाजाच्या नेत्यांना यशस्वी होण्यासाठी आवाहन। चालू असलेला नित्य अन्नदान कार्यक्रम, कंदिश निवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक। या होत्या आजच्या बातम्या। पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया। तोपर्यंत पाहत रहा अम्मा न्यूज, सत्तेसाठी जनतेसाठी। नमस्कार।